નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું લીના મહેશ્વરી. આજે આપણે ફરીથી ધોરણ 7માં યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટૂડ નો પાર્ટ 2 જોઈશું. પાર્ટ 2 માં આપણે એક્ટિવિટી 8 મેગા રાઇડ એના વિશે જોવાનું છે. એના મીનિંગ એટલે કે સ્પેલિંગ્સ મેં અહીંયા લખ્યા છે, તો આપણે જોઈએ. ચલો, મેગા રાઇડ. મેગા રાઇડમાં છે ગુજરાત ઇઝ અ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ. Ahmedabad is the largest city and center of business in Gujarat. Gandhinagar is the capital of Gujarat. Every day, about 5,000 people travel between these two capitals, old and new. So we need a good transport facility. તો આપણે જોઈએ ફરીથી. ગુજરાત ઇઝ એ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ. ગુજરાત એ પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. ગુજરાત એ શું છે? એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. Ahmedabad is the largest city and a center of business in Gujarat. Ahmedabad is the largest city of a center of business in Gujarat. Ahmedabad એ ગુજરાત રાજ્યનું શું છે? Ahmedabad is the largest city. સૌથી મોટામાં મોટું શહેર છે અને જે શેનું કેન્દ્ર છે? બિઝનેસનું, વેપારનું કેન્દ્ર છે. ગાંધીનગર is the capital of Gujarat. ગાંધીનગર એ ગુજરાતની રાજધાની છે. Every day about 5,000 people travel between these two capitals, old and new. રોજ લગભગ 50,000 જેટલા લોકો બંને રાજધાનીઓ જૂની અને નવી એ વચ્ચે પ્રવાસ કરે છે. So we need a good transport facility. ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે અહીંયા પરિવહન, ફેસિલિટી એટલે સોય સગવડ. તો તેથી we need a good transport facility. તેથી આપણે એક સારી પરિવહનની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. સારી પરિવહનની એટલે કે ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટીની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. સેકન્ડ જુઓ. The government of Gujarat planned for a new railway project. The government started at a rupee 2,000 crores company for that project. The name of the company is Mega Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. The cost of this project is about rupees 1,200 crores. કેટલા છે? 1,200 crores. તો જુઓ, the government of Gujarat planned for a new railway project. તો આપણી ગુજરાત સરકારે શું કર્યું છે? એક રેલવે પ્રોજેક્ટની યોજના કરી છે. The government started a 2,000 crores company for the project. સરકારે આ કંપનીને કેટલા રૂપિયામાં તૈયાર કરી છે? 2,000 કરોડમાં તૈયાર કરી છે. The name of the company is Mega Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. આ કંપનીનું નામ છે મેઘા. શોર્ટમાં શું નામ છે? મેઘા. એનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? મેઘા મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ધ ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ. મેઘા શું છે? મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર ટુ એન્ડ અમદાવાદ. The cost of this project is about 1,200 crores. એટલે કે આ જે પ્રોજેક્ટ છે એનો ખર્ચ કેટલા રૂપિયાનો છે? 1,200 કરોડ રૂપિયાનો છે. થર્ડ, this metro rail project has two phases. Phases એટલે તબક્કા. In the first phase, there will be 3 lines: north-south corridor, east-west corridor, and underground corridor. Total length of all the 3 lines will be 76 kilometers. This metro rail project has two phases. આ મેટ્રો રેલના શું કેટલા ફેસીસ છે? 2 તબક્કાઓ છે. In the first phases, પહેલો તબક્કો છે, there will be 3 lines. એ 3 લાઇનની અંદર છે. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર, ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. નોર્થ સાઉથ એટલે ઉત્તર દક્ષિણ, ઈસ્ટ વેસ્ટ પૂર્વ પશ્ચિમ અને અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. ટોટલ લેન્થ ઓફ ઓલ 3 લાઇન્સ વિલ બી 76 કિલોમીટર. ત્રણેય લાઇનની લંબાઈ કેટલી છે? 76 કિલોમીટર છે. The north-south corridor will connect Ashram Road to Gandhinagar. This corridor will be 32.65 kilometers long. It will start from APMC Vasna on National Highway 8A. It will pass through Vasna Paldi VS Hospital and Town Hall. So, the north-south corridor will connect Ashram Road to Gandhinagar. North-south એટલે ઉત્તર દક્ષિણ જે કોરિડોર છે એ આશ્રમ રોડ અને ગાંધીનગરથી જોડાયેલો છે. This corridor will be 32.65 kilometers long.
આ કોરિડોર કેટલો લાંબો છે? 32.65 કિલોમીટર લાંબો છે. It will start from APMC વાસણા to National Highway 8A. જે નેશનલ હાઈવે 8 ઉપર આવેલા વાસણા થી પસાર થશે. It will pass through વાસણા, પાલડી, BS હોસ્પિટલ and ટાઉન હોલ. તે ક્યાંથી પસાર થશે? વાસણાથી પાલડી, BS હોસ્પિટલ અને ટાઉન હોલ થઈને પસાર થશે. This line will cross the east-west corridor at Income Tax Junction. It will turn a little left near Koba Circle and will turn towards Gandhinagar. There are two more junctions or this line, Info City and Gift City. There will be 31 stations on this corridor. This line will cross the east-west corridor at Income Tax Junction. તો આ લાઈન ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન ઉપર પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોરને મળશે. ક્યાં મળશે આ લાઈન? ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન ઉપર પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોરને મળશે. It will turn a little left near Koba Circle and will run towards Gandhinagar. અને તે શું કરશે? કોબા સર્કલથી લેફ્ટ ટર્ન એટલે કે ડાબી તરફ વળશે, જે ગાંધીનગર તરફ જશે. There are two more junctions. એ બાજુ બીજા બે જંકશન છે. On this line, આ લાઈનમાં બીજા બે જંકશન છે. કયા કયા? Info City and Gift City. કયા? Info City અને Gift City. There will be 31 stations on this corridor. આ કોરિડોર પર ટોટલ 31 સ્ટેશન હશે. Now let us go on east-west corridor. It will start from Kalupur. It will run through the main areas of Ahmedabad. Then the line will turn south towards IP Circle. It will go towards Commerce Crossing. Third Crossing will be the last station of this route. Will be the terminus on the east-west corridor. Total length of this line will be 90 kilometers. It will connect the eastern and western Ahmedabad. Now let us go on east-west corridor. Now, તો હવે આપણે જોઈએ કે હવે આ જે કોરિડોર છે ઈસ્ટ વેસ્ટ એટલે કે પૂર્વ પશ્ચિમ તરફ જશે. It will start from કાલુપુર. તે ક્યાંથી ચાલુ થશે? કાલુપુરથી ચાલુ થશે. It will run through the main areas of Ahmedabad. તે જે મેઇન અમદાવાદનો મુખ્ય એરિયા છે, મુખ્ય વિસ્તાર છે, ત્યાંથી થઈને પસાર થશે. Then the line will turn south towards IT Circle. It will go towards Commerce Crossing. Halted Crossing will be the last station of this route. તે IT Circle અમદાવાદના મુખ્ય એરિયામાંથી પસાર થઈને IT Circle a line turn southward ઉત્તર દક્ષિણ બાજુ વળશે IT Circle તરફ. Total length of this line will be 19 kilometers. આ બધાની total length એટલે લંબાઈ કેટલી છે? 90 કિલોમીટર છે. It will connect the eastern and western Ahmedabad. તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડશે. શું કરશે? પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડશે. Most of the metro route will be on pillars and overbridges. This will be called elevated route. The travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated tracks. So અહીંયા શું કહે છે? Most of the metro routes will be on pillars and overbridge. એટલે કે અહીંયા આગળ કીધું છે કે બધા જે રેલવે મેટ્રો ટ્રેન છે એ બધી થાંભલા અને ઓવરબ્રિજ પરથી પસાર થશે. શું કહે છે? મોસ્ટ ઓફ મેટ્રો રૂટ જે મેટ્રો રૂટ છે, મેટ્રો ટ્રેનના જે રસ્તાઓ છે એ બધા ઓવરબ્રિજ અને એલિવેટેડ એટલે ઊંચા પિલ્લર એટલે થાંભલા અને ઓવરબ્રિજ એટલે બ્રિજ થઈને જશે. This will be called elevated route. Elevated એટલે કે ઊંચા માર્ગ એટલે કે આ બધા ઊંચા માર્ગ છે. Most of the metro route will be on the pillars and overbridge એટલે કે થાંભલા અને ઓવરબ્રિજથી પસાર થઈને જશે ટ્રેન. ત્યાંના રસ્તા ત્યાં છે, તેથી તેને એલિવેટેડ રૂટ કહેવામાં આવે છે એટલે કે ઊંચા માર્ગ કહે છે. The travelers will be enjoy the beautiful scenes in the town. જે મુસાફરો છે એ આ શહેરના શું કરશે? સુંદર દ્રશ્યનો આનંદ માણી શકશે. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated tracks. શહેરના સુંદર દ્રશ્યનો આનંદ માણશે અને ઊંચા પટ્ટા ઉપર દોડતી મેટ્રો ગાડી જોવા એક સુંદર દ્રશ્ય બનશે. શું કરશે? It will be a lovely view. એક
સુંદર દ્રશ્ય બનશે. મેટ્રો ટ્રેન્સ રનિંગ એલિવેટેડ ટ્રેન, એક ઊંચા રસ્તા ઉપર ટ્રેન દોડશે, એક સુંદર દ્રશ્ય ગણાશે. You will be able to travel without ticket in this metro rail. You can use smart card facility. You can enter a station with your smart card. You swipe the smart card at your exit station. This system will automatically count the travel charges. The train will run without driver. But you need not worry. Technology will take charge of your safety. CBTC, communication based train control, signaling technology will make you travel safe. So you will be able to travel without in this metro rail. તમે ટિકિટ લીધા વગર આની મુસાફરી કરી શકશો. શું કે છે? તમે ટિકિટ લીધા વગર આની મુસાફરી કરી શકશો. યુ કેન યુઝ સ્માર્ટ કાર્ડ ફેસિલિટી. તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો? એક સ્માર્ટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સ્માર્ટ કાર્ડ ફેસિલિટી સગવડ ઊભી કરવામાં આવી છે. યુ કેન એન્ટર અ સ્ટેશન વિથ યોર સ્માર્ટ કાર્ડ. તમારે જ્યારે સ્ટેશન પર એન્ટર થાવ ત્યારે તમારી પાસે તમારો સ્માર્ટ કાર્ડ હોવો જોઈએ. યુ સ્વાઇપ ધ સ્માર્ટ કાર્ડ એટ યોર એક્ઝિટ સ્ટેશન. તમે જ્યારે જે સ્ટેશને એક્ઝિટ એટલે બહાર જવાના છે, જે સ્ટેશને તમારે ઉતરવાનું છે, ત્યાં તમારે આ કાર્ડ સ્વાઇપ કરવાનું છે. ધ સ્ટેશન વિલ ઓટોમેટિકલી કાઉન્ટ ધ ટ્રાવેલ ચાર્જીસ. સિસ્ટમ જે સિસ્ટમ ઊભી કરેલી છે, વ્યવસ્થા ઊભી કરેલી છે, એ શું કરશે? તમારું જે ચાર્જ છે એ ઓટોમેટિકલી ત્યાં કાપી લેશે. ધ ટ્રેન વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર. આ જે ટ્રેન છે એ ડ્રાઈવર વગર દોડવાની છે. બટ યુ નીડ નોટ વરી. પણ તમારે જરાય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ટેકનોલોજી વિલ ટેક ચાર્જ ઓફ યોર સેફટી. ટેકનોલોજી તંત્રજ્ઞાન છે, જે યાંત્રિક છે, વ્યવસ્થા છે, તે તમારું શું કરશે? સુરક્ષાની પૂરી જવાબદારી લેશે. CBTC, કોમ્બિનેશન બેઝ ટ્રેન કંટ્રોલ. CBTC જે છે, જે તમારું સિંગલ ટેકનોલોજી તમારો પ્રવાસ સુરક્ષિત કરશે. સિંગલિંગ ટેકનોલોજી વિલ મેક યોર ટ્રાવેલ સેફ. જે ટેકનોલોજી સેલિંગ ટેકનોલોજી જે છે એ તમારો શું કરશે? તમારી મુસાફરી પ્રવાસ છે એ ખૂબ જ સુરક્ષિત રાખશે. ઓલ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન. બધી આપણે પછી ઓલ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન. ધ ટ્રેન વિલ ટ્રાવેલ એટ ધ મેક્સિમમ સ્પીડ ઓફ 100 કિલોમીટર પર અવર, ready for the ride. So all metro car will be air conditioned. બધી જ મેટ્રો રેલવે છે એ બધી એર કન્ડિશનર એટલે કે વાતાનુકૂલિત છે. The train will travel at the maximum speed of 100 કિલોમીટર પર અવર. જે આ ટ્રેનની કલાકની ઝડપ કેટલી હશે? એક કલાકે 110 કિલોમીટરની છે. રેડી ફોર ધ રાઇડ. પ્રવાસ માટે તૈયાર છો? અહીંયા આપણી એક્ટિવિટી પૂર્ણ થાય છે. એક્ટિવિટીમાં આપણે બી જોઈએ. એક્ટિવિટી 8ની બી એક્ટિવિટી. Put a cross on the wrong option and make a statement you read about. The east-west અને north-south corridor will connect two parts of Ahmedabad. તો એમાં નોર્થ સાઉથ છે એના ઉપર શું કરવાનું છે? આપણે ચેકો મારવાનો છે. ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન વિથ એ ટિકિટ કે સ્માર્ટ કાર્ડ. તો આપણે ટિકિટ માટે એના ઉપર ચેકો મારવાનો છે, કારણ કે ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ એ સ્માર્ટ કાર્ડ. થર્ડ, મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો ટ્રેન્સ વિલ રન ઓન અંડરગ્રાઉન્ડ કે એલિવેટેડ રૂટ. તો ઊંચા માર્ગે જાય છે એલિવેટેડ એટલે અંડરગ્રાઉન્ડમાં ચેકો મારવાનો છે. ફોર્થ, ધ મેગા ટ્રેન્સ વિલ રન વિથ કે વિધાઉટ ડ્રાઈવર. વિથ ઉપર ચેકો મારવાનો છે, કેમ કે વિધાઉટ ડ્રાઈવર વગર ચાલવાની છે. ફિફ્થ, ધ ટર્મિનસ ઓફ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ બી થલતેજ ક્રોસિંગ કાલુપુર. તો ધ ટર્મિનસ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર છે એ થલતેજ ક્રોસિંગ થઈને જશે, એટલે કાલુપુર ઉપર આપણે શું કરવાનું છે? ચેકો મારવાનો છે. અહીંયા ઓરલી તમને ક્વેશ્ચનના આન્સર આપી દઉં છું, જે તમારે ઘરે જઈને બુક્સમાં લખવાના છે. ઘરેથી તમારે બુક્સમાં લખવાના છે. આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. હાઉ મેની લાઇન્સ will be there in the first phases of mega? Name them. So there will be three lines of first phases of mega: north south corridor, east to west corridor and underground corridor. Which line will connect eastern to western Ahmedabad? So east to west corridor will connect eastern to western Ahmedabad. What will be the total distance between Kalupur and Thaltej crossing?
So Thaltej crossing will be 10.19 kilometers. What does elevated route mean? Elevated route mean will be on pillars and overbridges. એટલે ઉપર થઈને જાય છે. પિલર અને ઓવરબ્રિજ ને ઉપર થઈને જાય છે એને એલિવેટેડ કહે છે. Right, three specialities of mega train. Mega train ની ત્રણ સ્પેશિયાલિટી કહો. એક તો it will have smart card facility. Trains train will run without drivers. And third, all metro cars will be air conditioned. ચલો અહીંયા તમારી બધી જ એક્ટિવિટી પૂર્ણ થાય છે. એક્ટિવિટી 9 જોઈ લઈએ લાસ્ટમાંથી છે. વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ ઓફ 4, પ્લાન એ 1 day ટ્રીપ વિધાઉટ, જે આપણે લખવાની નથી પણ ખાલી ઓરલી જોઈ લઈએ છીએ. 1 day trip without low cost and loss of fun. Select an option for each question. Where will you go? તમારે જવું છે તો તમે ક્યાં જશો? નિયર બાય ફાર્મ, નિયર બાય બજાર કે નિયર બાય વોટર પાર્ક? આપણે લો કોસ્ટ એટલે કે સૌથી ઓછા ખર્ચે જવાનું છે તો આપણે ક્યાં જઈશું? નિયર બાય ફાર્મ. હાઉ વિલ ગો? તમે કઈ રીતે જશો? અને બાયસિકલ, બાય શેર રિક્ષો, બાય ફ્રેન્ડ્સ કાર. આ બધામાં ખર્ચો થાય એટલે અને બાયસિકલ, જે ઓછા ખર્ચામાં પતી જાય. What will you carry? તમે શું લઈ જશો? ફ્રૂટ્સ, રેડીમેડ સ્નેક્સ, રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ. તો આપણે શું લઈ જઈશું? રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ. What will you do there? તમે ત્યાં શું કરશો? We will play games, sing, dance, cook food and enjoy ourselves. અહીંયા એક્ટિવિટી પૂર્ણ થાય છે. તમારે જે વધારાની એક્ટિવિટીઓ છે તમારે હોમવર્કમાં લખવાની છે.